one word answer. بیٹا جو میرا سبجیکٹ ہے آپ کو اردو، کیونکہ اردو لکھنا ڈیفیکلٹ ہے، کسی کے پاس کی بورڈ نہیں ہوگا، اردو کا کی بورڈ نہیں ہوگا، اس لیے جو میرا سبجیکٹ ہے میں نے آپ کو آپشنز دے کے رکھے ہیں، بس آپ کو چوز کرنا ہے کہ کون سا کریکٹ آنسر ہے، باقی جو سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں۔ ہمیں سے نا صرف 3 چیپٹر اور آپ کو اردو گرامر بھی ہے اس میں۔ ہم اردو گرامر بھی آئے گا؟ ہاں اس میں بھی 1-2 کوشچنز آ جائیں گے۔ میم یہ ہوگا خط وات کچھ؟ نہیں بیٹا، اگر میں آپ کو خط رکھوں گی وہ تو آپ کو لکھنا ہے، اس میں تو بہت ٹائم جائے گا۔ چلیے بولے اب کون پڑھے گا آپ میں سے برزخانہ کی تاریخی اہمیت؟ جو میں بھی آپ پڑھوں؟ پڑھو گے اچھے سے پڑھنا اور دماغ میں رکھنا کہ اس میں کیا لکھ کے ہے، کیونکہ میں یہی جو پڑھوں؟ سوالات ہیں جو آپ کا ٹاپک ہوگا اسی ریلیٹڈ آپ کو کوشچنز بھی ہوں گے۔ ہاں یاسین پڑھیے آپ۔ اوکے میم۔ برزخانہ کی تاریخی اہمیت۔ برزخانہ سری نگر کے شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ ایک بالائی علاقہ ہے جہاں سے ڈال جھیل کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ بیٹا بالائی علاقہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ اس میں بالائی علاقہ ہے نا یہاں پہ لکھیے، بالائی علاقہ ہم کس کو کہیں گے؟ بالائی علاقہ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ بالائی علاقہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ رتبہ رول نمبر 3 زہرا علی آپ بتا سکتے ہو؟ مدیحہ آپ بتا سکتے ہو؟ بالائی علاقہ ہم کہتے ہیں اگر کوئی علاقہ ہوتا ہے وہ اوپر کی سائڈ سے، یعنی کہ پہاڑ پہ اگر کوئی علاقہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بالائی علاقہ، یعنی کہ یہ جو علاقہ ہے یہ بہت اوپر ہے، اس لیے وہاں سے نظر کس پہ پڑتی تھی؟ جو جھیل ڈل ہے وہاں سے وہ صاف نظر آتا تھا، اس کا پورا منظر ہم کو صاف دکھائی دیتا تھا۔ اب بالائی علاقہ ہم اس کو کہتے ہیں جو اوپر کے سائڈ یعنی کہ پہاڑ پہ جو ہو۔ چلیے پڑھیے اس کے آگے۔ یہ جگہ کشمیر کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ڈیٹیرا اور پیٹریسن نامی 2 انگریز ماہرین نے یہاں پائے گئے بعض پتھروں سے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پر ماضی میں کوئی قدیم بستی آباد رہی ہوگی۔ اس کے بعد مرکزی محکمہ آثار قدیمہ نے یہاں زمین کی کھودائی شروع کی۔ پھر کیا تھا انسان کی تلاش وجستجو نے کاٹ کر اور زنگ کھرچ کر ایسے ایک قدیم تہذیب کا پتہ دیتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں قبل تاریخی دور کی بستی آباد رہی ہے۔ جواب تک کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ جو اب تک کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ بستی ہے۔ اس جگہ پر جو آثار ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسی زندگی گزارتے تھے، وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، ان کے گھریلو استعمال کی چیزیں کیسی تھی۔ آثار قدیمہ کے علم نے اس قدیم بستی کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی ہے۔ برزخانہ کی یہ قدیم تہذیب پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے۔ ماہرین نے اس تہذیب کے چار
चार अदवारे ज़माने मुतय्यन किए हैं। बुरज़हामा के बाशिंदे शुरू में गढ़े नमा गारों में गुजर बसर करते थे। यहाँ जो गड्ढे दरियाफ्त हुए हैं वो 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े हैं। इन जोड़े गड्ढों को हैं जोड़े हैं। इन गड्ढों को नोकीले पत्थरों से नोकीले पत्थरों से नोकीले पत्थर से खोदा गया है। इनके दहाने नस्बतन तंग है। बहस गढ़ों में दीवार के साथ जीने बने हुए हैं जिनके जरिए से लोग इनमें उतर जाते थे। दाहिने पर खंबे गाड़ने के निशान पाए जाते हैं। लगता है कि बर्फ और बारिश से बचने और गढ़ों को महफूज रखने के लिए इन पर छत बनाई जाती थी। ये छत बूझ पत्थर की होती थी। ये जथ बूझ पत्थर की होती थी। गढ़ों के बाहर अध जले बोझ पत्थर से इसके इस्तेमाल का पता चलता है। गढ़ों में राख और कोयला दरियाफ्त हुआ है जो इस बात का इशारा है कि इनमें लोग रहते थे और चूल्हा जलाते थे। ऐसे आसार भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि गर्मियों में लोग गड्ढे से बाहर भी चूल्हा जलाते थे। कश्मीर के ये कदीम बाशिंदे गढ़ों में शायद इसलिए रहते थे कि मौसम सरमा की शदीद सर्दी और बारी से महफूज रहे। इब्तदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं वो बेढंग है। सियाह माइल रंग के इन बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी चटाइयों के निशानात है। हाथ से बनाए गए इन बर्तनों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखा जाता था। इस तरह के बर्तन शुमाली चीन और बलोचिस्तान में भी शुमाली दरियाफ्त चीन हुए हैं। और शुमाली चीन और बलोचिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। इब्तिदाई दौर के ये बाशिंदे मछलियों का शिकार भी करते थे। ये लोग हड्डियों के आलात तैयार करने में भी महारत रखते थे। यहाँ पर हड्डियों के बने हुए मछलियां पकड़ने का कांटने सुइयां आरी चाकू जमीन खोदने के हथियार वगैरह मिले हैं। यहाँ पत्थर के औजार भी मिले हैं। तांबे से बनी बाज़ चीजें माहिरीन के ख्याल में या तो चीन से आई है या फिर चीनी सामान को देखकर बनाई गई है। इसके बाद बस बेटा बुरज़हामा की वहीं तक कदीम पढ़िए, इसके बाद पढ़ेगी रुतबा। रुतबा रोल नंबर 3 आप पढ़िए। आप सब क्लास में ही हो ना रुतबा, आप क्लास में ही हो। मैं रोल नंबर 1 आप पढ़िए। मदीहा रोल नंबर 2 आप पढ़िए। मदीहा आपकी आवाज नहीं आ रही है।
जो क्लास में रेस्पॉन्ड देगा उसकी अटेंडेंस मैं करूंगी और जो रेस्पॉन्ड नहीं देगा वो एब्सेंट मार्क हो जाएगा। मदीहा आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप रूम चेंज कीजिए, शायद आपको नेट का इशू होगा। रोशन आप पढ़िए, रोशन शफी। मैम अब आ रही है आवाज? हाँ बेटा अब आ रही है आपकी आवाज, पहले से पढ़िए, जहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है वहीं से पढ़िए। ओके मैम। मैम अल्फाज माने भी होंगे हमें पेपर में। वो तो पेपर देख के ही आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप कल के लिए अल्फाज माने लर्न कर लेना। चलिए मदीहा पढ़िए। मैम कल हमें किस में टेस्ट है? ये जो लेसन है ना मुज़ाहमा इंग्लिश में की, एग्जाम। कल आपका इंग्लिश पेपर है। आपको तो शायद ये डेट शीट सेंड किया गया है। मैम यस इसमें मैम हमें कल ट्यूसडे के हमें दिन इंग्लिश का है। चलिए ठीक है, और कल आप इसके अल्फाज माने लर्न करेंगे। मदीहा पढ़िए आप। ओके मैम। ओके मैम। बुरज़हामा की तारीखी अहमियत। बुरज़हामा श्रीनगर के 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। ये एक बालाई इलाका है जहाँ से डल झील का पूरा मंजर देखने को मिलता है। ये जगह कश्मीर की तारीख में बड़ी अहमियत रखती है। तेरा और टेरा और पीटरसन नामी दो दो अंग्रेज माहिरीन ने के बाद पत्थरों से अंदाजा लगाया कि इस जगह पर माजी में कोई कदीम बस्ती आबाद की होगी। इसके बाद मरकजी महकमा आसार कदीमा ने यहाँ जमीन की खुदाई शुरू की। फिर क्या था, इंसान की तलाश वजूद व जस्तजू में मिट्टी का कर और रंग जंग जंग है जंग 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 कर ऐसे आसार दरियाफ्त किए जो एक कदीम तहजीब का आसार देते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि यहाँ कबल तारीखी दौर की बस्ती आबाद रही है। जवाब जो अब तक कश्मीर की कदीम तरीन दरियाफ्त शरा बस्ती है। शुदा बस्ती है। दरियाफ्त शुदा बस्ती है। इस जगह पर जो आसार मिले हैं उनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, वो किस तरह के घरों में रहते हैं, उनके उनकी घरेलू घरेलू इस्तेमाल की कैसी थी। आसार कदीमा के इल्म से इस कदीम बस्ती की तहजीब के बारे में अहम मालूमात फराहम की है। बुरज़हामा की ये कदीम तहजीब पत्थर के ज़माने की तहजीब तस्वीर तस्वुर की जाती है। की जाती है।
ماہرین نے اس تہذیب کے چار 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 ادوار دیوار یا زمانے چار ادوار زمانے متعین کی ہے۔ ازدحامہ کے باشندے شروع میں کھڑے نماگاروں میں گزر بسر کرتے تھے۔ یہاں جو گڈھے دریافت ہوئے ہیں وہ 3 سے 4 میٹر گہرے اور 4 سے 5 میٹر چوڑے ہیں۔ ان گڈھوں کو نوکیلے پتھروں سے کھودا گیا ہے۔ ان کے دہانے نسبتاً تنگ ہے۔ بعض کھڈوں میں دیوار کے ساتھ ڈین بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ ان میں اتر جاتے تھے۔ دہانے پر کمبے گاڑنے کے نشان پائے جاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ برف اور بارش سے بچنے اور گڈھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان پر چھت بنائی جاتی تھی۔ یہ چھت بوجھ پتھر کی ہوتی تھی۔ گڈھوں کے باہر ادھر جلے بوجھ پتھر سے اس کے استعمال کا پتہ چلتا ہے۔ گڈھوں میں راکھ اور کوئلے دریافت ہوئے ہیں جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ان میں لوگ رہتے تھے اور چولہا جلاتے تھے۔ ایسے آثار بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گرمیوں میں لوگ گڈھوں سے باہر بھی چولہا جلاتے تھے۔ کشمیر کے یہ قدیم باشندے گڈھوں میں شاید اس لیے رہتے تھے کہ موسم سرما کی شدید سردی اور برف باری سے محفوظ رہے۔ ابتدائی دور میں یہ لوگ مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے تھے۔ یہاں جو برتن دریافت ہوئے ہیں وہ بے ڈھنگ ہے۔ سیاہ مائل رنگ کے ان برتنوں کی باہری سطح پر گھاس کی بنی چٹائیوں کے کے نشان نشانات ہاتھ سے بنائے گئے۔ ان برتنوں کو سکھانے کے لیے شاید چٹائی پر رکھا جاتا تھا۔ اس طرح کے برتن شمالی شمالی چین چین اور بلوچستان میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ ابتدائی دور کے یہ باشندے مچھلیوں کا شکار بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ کھڑیوں کے آلات تیار کرنے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ یہاں پر مہارت ہڈیوں کے بنے ہوئے مچھلیاں پکڑنے کے کانٹے، سویا آری چاقو، زمین کھودنے کے ہتھیار وغیرہ ملے ہیں۔ یہاں پتھر کے اوزار بھی ملے ہیں۔ تانبے سے بنی بعض چیزیں ماہرین کے خیال میں یا تو یہاں چین سے آئی ہے یا پھر چینی سامان کو دیکھ کر بنائی گئی ہے۔ بس بیٹا وہیں تک پڑھیے۔ اب جو اس کے بعد ہے وہ آپ کل پڑھیں گے، اور جو اس کے الفاظ معنی ہیں وہ آپ لرن کریں گے، کل میں آپ کو سناؤں گی۔ جو ہم نے اوکے لیسن میم۔ پڑھے ان کے سب نہیں بیٹا، خالی جو برزہامہ کی یہ تاریخی اہمیت ہے اسی کے الفاظ معنی۔ اوکے میم۔ اور ہاں، لکھنے کی بھی پریکٹس کرنا۔ کل میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ ایگزام دوں گی، آپ اسی پہ لکھیں گے، جو میں آپ کو اسکرین شیئر کروں گی آپ اسی پہ لکھ لینا، اوکے میم۔ تاکہ آپ کو آگے جا کے اردو لکھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ کیا ویسے تو اس کلاس میں میم خالی کوشچن کتنے ہوں گے؟
क्या बोल रहे हो बेटा? मैम क्वेश्चन कितने होंगे? पेपर में आपको यस मैम। 20 क्वेश्चन है। 20? एक मिनट में आपको बोलती हूँ। 20 में से मार्क्स होंगे, फिर मुझे पता नहीं किस टीचर ने आपका पेपर कैसे सेट किया होगा। उर्दू के अलावा भी आपने क्लास टेस्ट दिया होगा, आपको तो पता ही चलेगा कि उन लोगों ने कैसे पेपर्स बनाए हैं। यस मैम, मैंने SST का हमने दिया। तो फिर आपको पता ही चला होगा कि पेपर किस पैटर्न का होगा, SST का। यस मैम, उसने देखा। यस मैम। तो आप फिर वैसे ही प्रिपेयर कीजिएगा। ओके मैम। चलिए, अब इसके अल्फाज माने आपका लर्न आज करेंगे, कल मैं आपको इसका एग्जाम लूंगी। मैम आप क्या बोल रही थी? कुछ ये व्हाइट बोर्ड कुछ? मैं बोल रही हूँ जो भी आप लर्न करोगे इसके अल्फाज माने, खाली आप लर्न नहीं करना, आप लिखने की प्रैक्टिस भी करना। मैं आपको कल व्हाइट बोर्ड पे इसका एग्जाम लूंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप उस पे हाथ से लिख लेना तो मुझे खुद समझ में आ जाएगा कि आपने क्या लिखा है। ठीक है? ओके मैम। मैम। तो चलिए अब हम आज की क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह